लंकार पति राजा रावण महाज्ञानी महापंडित बहुत महाज्ञानी से महापंडित हाँ सीता को चोरी नहीं ना हरण कर नहीं किमिंदी नहीं जाऊन रामायण लाइच देखी दी पड़े मु तो देखी सीता को किन नहीं रावण तू जान मु जानी रावण किन नहीं सीता को बुलेट रे बसई धर जाइथिला गला मु नदी पर्यंत गोड़ेली से गोड़े पाइलिन कुआड़े पड़ेला ओहो नदी पर्यंत गोड़ेलु नदी बोलू ना नदी बोली कहलु नदी नदी और नदी पर्यंत गोड़ेलु से सेटा पड़ेला हां कुआड़े पड़ेले मु देखि पाइलिन कोट फेरा रही गेला जानि पाइलु ना हेले उला रे ओ सीता को जो रावण नेला बोली तू भाबुछु मोटरसाइकिल नो नले बुलेट रे नो नले कार रे नो जाय नौछु ना बुलेट रे धरि गला मु सी जो नेला रावण सीता को हां सीतांगर रावणଙ୍କର संपर्क कोन तू जानिछु जानिछि कोन काई कहलु होइता मै प उला एडा 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 रौटे एडा माइबलेडा गला कोडे गला से मुतियो तत्ते कोन दरकार से मुतियो गला तो भाकोडा सळा नै गिरी सुने सीतांगु रावण चोरेगी नेला माइप करिया में एतिया तो शिखिछु रे मु तो जानि उल्ला डाली मु तो मो पछा जाओ तो तमे मते मारछो सीतांगु रावण समस्त कहंती चोरेगिरी नेला सुनेउला माई पिला मनकर पछरे केबे पड़े ना सब जाक नारी होचुन जगतर माँ माई पिला मनकु माँ बोली तू विचार कले जगतर भल मनुष्यटे हबो एमिति हबारु तो माई बुढ़ा ओजन धरिकी पळेला ना तू ए बुद्धि जोगु तोर माई बुढ़ा ओजन धरिकी पळेला रे जाऊ आउथरे मु खोजुची ना 18 वर्ष रे हैं 18 वर्ष रे खोजुची मु गोटे खोजुचु 18 वर्ष अच्छी आम गाँ 98 वर्ष पाठ पर आउन बाहा करता 98 आउ कोन दरकार नहीं मते ओला सीतांगु रावण प्रकृत रे नबार उद्देश्य कौन आम समस्त कहूचे सीतांगु रावण चोरेगिरी नहीं छे नहीं आज्ञा हरण करी नहीं छे नहीं आज्ञा कौन नहीं सीतांगर रावणगर तो जो कौन स्वामी स्त्री संपर्क घईता माइप संपर्क नहीं नहीं मु जा जानी छी सेटा का ठीक हबो जो बुलेट धरी जाइए सेटा ठीक है सुने 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 सीतांगर रावणकर कौन संपर्क कौन मंदोदरिंग गर्भरू सीतांग जनम आनंद रामायण रे होइछि वर्णन मंदोदरी गर्भरू सीता जन्म हेले जदि मंदोदरी गर्भरू सीता जन्म हेले रावण हला बापा मंदोदरी हला माँ निज झील को के बापा हरण करी नब निज झील को के बापा स्त्री करिया नब ना चोरेगिरी नब ना पाटे पोक पड़ो तू एम कह जोगा सब तोर दांत सब जगह पाटी जाक बडर हो जाए देखो आगे ता पाटी बडर हो गला बापा झील को जब कुमार्ग नबू कमी प्रकार कथा कहबू तोर कौन हम देखा लोक देखे दे बडर हो ना देखा लोक देख बापा झीवर पवित्र संपर्क पवित्र संपर्क तमे यदि विष पकड़ लोक तुमको कौन हम रे उला सीतांगर प्रकृत रावणकर जो समस्त कहते चोरेगिरी नहीं किए कहे स्त्री करने नहीं किए कहे हरण कर नहीं प्रकृत में कहीं नहीं हाँ किंदी नहीं से विषय वस्तु पर आज आलोचना करेंगे आलूचना करिया आलूचना तरकारी आलोचना करिबा अच्छा अच्छा राम लक्ष्मण पूर्वजंग रघुवरं सीतापति सुंदरं काकोस्तम करुणाकरं गुणनिधि विप्र प्रियं धर्मिकं राजेन्द्रं सत्य सिंहं दशरथ तनय श्यामल शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघव रावणारी राघव रावणारी
चलाओ ମୋ ମା ମାଉସୀ ଗୋ हाँ ମା ମାଉସୀ ଗୋ ମୋର ଶୁଣ ନେଇ ମନ ଶୁଣ ନେଇ ମନ ମା ମାଉସୀ ଗୋ ମୋର ଶୁଣ ନେଇ ମନ ଶୁଣ ନେଇ ମନ ସୀତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପରି ନେଲା ଗୋ ରାବଣ ହଉ ହଉ ସୀତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପରି ନେଲା ଗୋ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯେ ରାମ ବିବାହ କଲେ ରାମଙ୍କର ପୁଣି ଚାରି ଭାଇ ରହିଥିଲେ अच्छा ରାମଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଚାରି ଭାଇ ଜାଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ହଉ ହଉ ଆରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ଚାରି ନନ୍ଦିନୀ ଜାଣ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ହେ ଚାରି ନନ୍ଦିନୀ ଜାଣ ସୀତା ଉର୍ମିଳା ସୁତ କୀର୍ତ୍ତି ମାଣ୍ଡବୀ ପ୍ରମାଣ ହଉ ସୀତା ଉର୍ମିଳା ସୁତ କୀର୍ତ୍ତି ମାଣ୍ଡବୀ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ଚାରିଟା ଝିଅ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା ସୀତା ହେଲେ ପାଳିତ କନ୍ୟା ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲେ କୁଶଧ୍ୱଜ କୁଶଧ୍ୱଜଙ୍କର ଦୁଇଟା କନ୍ୟା ଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉର୍ମିଳା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁତକୀର୍ତ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡବୀ ଏ ଦୁଇ ଗୋଟି କନ୍ୟା ପୁଣି ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ପାଳିତ କନ୍ୟା ସୀତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କନ୍ୟା ଉର୍ମିଳା ଏ ଚାରି ଗୋଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ଚାରି ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଜନକ ରାଜା ବିବାହ ବାର କିଛି ଦିନ ଗତ ହୋଇଗଲା ଉଲାରେ ଓ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହବ ହଁ। ତାକୁ ମାଛ ଶାଗ ଦିଆହଉଛି ନା ନାଇଁ 4 दिन पर दिया होची ମାଛ ଶାଗ ଦିଆହଉଛି हाँ ହେଲେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଜାଣିଛୁ कौन ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ବିଧି ଆଠୁଆରୀ ଭାର ମାଛ ଶାଗ ମାନେ ବିବାହ କରିବାର 22 ଦିନଠୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଇଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଯଦିନ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ହବ ଜନକ ରାଜା ବିଚାର କଲେ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ବିଧି ମୋ ଚାରିଟା ଝିଅର ତେଣୁ ଜନକ ରାଜା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭାର ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲେ ଉଲାରେ ओ ସେଦିନ ସୀତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା अच्छा ସୀତା ଦେବୀ ସେଦିନ ରାନ୍ଧିବେ ପ୍ରଥମରେ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରିବେ ଏବଂ ତ ସମୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ ରେ ସୀତା ରାନ୍ଧିଲେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରିବେ अच्छा ଏ ସୀତାଙ୍କ ରନ୍ଧଣା ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୌଶଲ୍ୟା ଗଲେ ସୀତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ଝିଅ ଲୋ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଗୋ ବ୍ୟଗ୍ର ହୁଅ ଜାଣ अच्छा ତମେ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ତମର ବାପାଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଛି ତମେ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବୁ ସେତେବେଳେ ସୀତା କ'ଣ କହିଲେ ବୁଝିଲୁ कौन ସୀତା ଦେବୀ ବୋଇଲେ ଯେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ରୋଷେଇ କରିବା ମୋତେ ନ ଆସେ ଗୋ ଜାଣ କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ତମେ ରୋଷେଇବାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ସୀତା ଦେବୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ମା ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକର ଝିଅ ମୋତେ ରୋଷେଇବାସ କରିବାର ଆସେନି ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇବାସ କରିବାର ଆସେନି ବୋଲି ସୀତା ମନା କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ଝିଅ ଲୋ ମୁଁ ପୁରା ତୋର ମା ଅଛି ମା ତମକୁ କ'ଣ ରନ୍ଧା ଟିକେ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେବିନି ଆସ ଯିବା ମୁଁ ତମକୁ ରୋଷେଇବାସ ଶିଖେଇ ଦେବି ମା କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି କୌଶଲ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଏମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସୀତା ଦେବୀ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଯାହା ମୋର ମା ନଥିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମା ତ ମିଳିଲା ମୋତେ ରୋଷେଇବାସ ନ ଆସିଲେ ମୋତେ ରୋଷେଇ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି अच्छा ସେତେବେଳେ ସୀତା କହିଲେ ହେ ମାତା
ମୋତେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଯିବି, କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଛି। କଣ ନିୟମ? କଣ ସେ ନିୟମ? କଣ? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରନ୍ଧଣା ରାନ୍ଧିବି, ମାଗୋ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରନ୍ଧଣା ରାନ୍ଧିବି, ପ୍ରଥମ ରନ୍ଧଣା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେ। ହଉ ହଉ ମାଗୋ ପ୍ରଥମ ରନ୍ଧଣା ଗୋ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବି। ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇବାସ କରିବି, ପ୍ରଥମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭଞ୍ଜିବେ। ପ୍ରଥମରେ ମୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା ବୋଇଲେ, ମା, ଭଲ କଥା ତ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତ ଭୋଜନ ଦେବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ ତମେ 100ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଡାକିଦେବି। ସେତେବେଳେ ସୀତା କହିଲେ, ନାହିଁ ମାତା, ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କେବଳ ଭୋଜନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କେମିତି ଦିଆହବ? ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ହେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ଜାଣ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରିକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? କାହିଁକି? ସୀତାଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେତେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ଉପରେ ମନ ନଥିବ, ଦକ୍ଷିଣା ଉପରେ ମନ ଥିବ। ସୀତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଛି, ଯେତେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ନେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସୀତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ କେବଳ ଭୋଜନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମକୁ ଯିଏ ପଚାରିକିରି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବନି। ହେଲେ ଉଲାରେ, ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତ ପଚାରି ଭୋଜନ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, କେମିତି ଦେବ? ଡାଲମା, ଭାତ, ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚା ମରିଚ। ନାଇଁ ଉଲା, ଗୋଟିଏ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ। କାଲି ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ, ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ପଚାରିବ, ମହାପୁରୁ କାଲି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିବା, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଭୋଜନ କରିବେ କହନ୍ତୁ? ସେ ଯାହା ଭୋଜନ ମାଗିବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକିରି ତମେ କ'ଣ ପାଟପୁରୁ ଗାଁଟା ଯାକର ସମ୍ପତ୍ତି ଲେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବେଲେ ମେଣ୍ଢା ମାଗିଲେ ମୋତେ ଦବ? ଉଲାରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରି ଭୋଜନ ପରାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା ମାଗିବେ। ଆଜି ତୁ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିବୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବେ ଟିକେ ମଟନ ଟିକେ କରେ ବୋଲି ତୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ମାଛ କରେ ବୋଲି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲେ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମିତି କହିବେନି। କେବଳ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଲା ଆମିଷ ଭୋଜନ। ତେଣୁକରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ତ ହେଉଛି, ଟିକେ ଛେଳି ଟିକେ ମାଂସ ଟିକେ କରିଦେଲେ ବାବା। ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ରାମ ମନ୍ଦିର, କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କେବଳ ସାଧା ହିଁ ହବ। ହେଲେ ଉଲାରେ, ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତ ପଚାରିକିରି ଭୋଜନ ଦେବାକୁ ହବ। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି କିଏ ଭୋଜନ ଦେଇପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଜିକାଲି କିଏ ଦଉଛି? ନା, ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ କିଏ ଦେଇଛି? ହଁ, ସେ ଦବା କଥା ନା କହୁଛି ପରା। ସୀତା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବି। ସେତେବେଳେ ସୀତା କଥାରେ କୌଶଲ୍ୟା ବୋଲେ, ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରୁଛି। ସୀତା କହିଲେ, ନାହିଁ ମା, ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେମିତିକା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବି ତମେ ସେମିତିକା ବ୍ରାହ୍ମଣଟେ ବରଣ କରିବ। ସୀତା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତିକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରିବ? ପୁରାଣ କ'ଣ କହିଲା ରେ? ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ, କେଉଁପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବ ବରଣ, ଆଗ ମା କେଉଁପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବ ବରଣ, ସେ ନିୟମ କହୁଛି ଏବେ ମାତା ଗୋ ଶୁଣୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ଦାନ ନେଇ ନଥିବ, ମା ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ କେବେ ଦାନ ନେଇ ନଥିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ନଥିବ, ଚତୁର୍ବେଦରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବ, 10 ମହାବିଦ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ଜାଣିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରିବ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରି ଭୋଜନ ଦେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରିବ, ମୁଁ ଭୋଜନ ଦେବ। ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ, ମାତା, ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିକୁ ବରଣ କରିବ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ଦାନ ନେଇନଥିବ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିନଥିବ, 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଚତୁର୍ବେଦରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବ, ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ବରଣ କରିବ। ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ରଜାଙ୍କୁ କହିଦେବି।
ଗଲେ ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦଶରଥ ବିଚାର କଲେ ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଜଗତରେ ମିଳିବନି। କାହିଁକି ଆଗ କାଳରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବେଦସନ୍ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ। କେବଳ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପରିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ତ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି ରେ। ଏ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ହଳୁଆ ସାରୁଆ ପାଢିଆ ଦାନୁଆ କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ ଜଣକୁ ବୁଝାଏ। ହେଲେ ଓଲାରେ ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟିଏ ମିଳିବ କୋଉଠି? ଦାନ ନେଇ ନଥିବ, ଭିକ୍ଷା ମାଗି ନଥିବ, ଚତୁର୍ବେଦ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବ। ଏମନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଟେ ଆଣିବା କୋଉଠୁ? ଏମନ୍ତ ସମୟ ନାରଦ ମହାମୁନି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବୋଇଲେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ରାଜା? ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣଟେ ପରା ଅଛି। କିଏ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ? ଲଙ୍କାର ରାବଣ, ଲଙ୍କାର ରାବଣ, ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଅଛି ଜାଣ, ଲଙ୍କାର ରାବଣ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ନାରଦ କହିଲେ, ରାଜା ଏପରି ପରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଅଛି ତ୍ରେତୟାରେ, ସେ ହେଉଛି ଲଙ୍କାର ରାବଣ। ରାବଣ କେବେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଚତୁର୍ବେଦରେ ପାରଙ୍ଗମ କେବଳ ରାବଣ। ରାବଣକୁ ଯଦି ଡାକିବା ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରନ୍ଧଣା ଭୋଜନ କରିବ। ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରନ୍ଧଣା ହେବେ, ରାବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଭୋଜନ କରିବେ। ନାରଦ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ରାବଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଲେ। ଉଲ୍ଲାରେ ରାବଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ନାରଦ। ରାବଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜସଭାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛୁ ବାବା? ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ରାବଣ ପାଦ ତଳେ ଦଣ୍ଡା ଦଣ୍ଡା ହୋଇକରି ପଡ଼ିଗଲେ। ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଗଲେ ରାବଣ ପାଦ ତଳେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲା ବୋଲି ରାଜ୍ୟକୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହେଲେ ଉଲ୍ଲାରେ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ସୀତାମାତା ଆସିଲେ। ସୀତାମାତା ଆସି କ'ଣ କଲେ? ରାବଣ ପାଦ ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ସୀତା ଯେ ରାବଣ ପାଦ ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ରାବଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା ଏବେ ହଲେ। ସେତେବେଳେ ରାବଣ ବୋଲଇ ବଚନ, ଲଜ୍ଜା କାହିଁ ଦେଉଛ ଗো ମୋ ମାତା ପ୍ରମାଣ, ତୁମେ ପରା ଗো ମୋ ମାତା ଅଟନ୍ତି। ଆଗୋ ମା ତୁମେ ପରା ମୋର ମାତା ରେ ଅଟଇ, ମୋ ପାଦ ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲ କି ପାଇଁ? ସେତେବେଳେ ସୀତା ବୋଲନ୍ତି ବଚନ, ଜଗତର ପିତା ପରା ଅଟନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜଗତର ପିତା ଅଟନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ, ଜଗତର ପିତା ପରା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗତର ପିତା ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡବତ କଲି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ତ ରାବଣ ପିତା, ପିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୀତା ଦେବୀ ଦଣ୍ଡବତ କରିଛନ୍ତି ରାବଣକୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ରେ ବାବା? କ'ଣ? ରାବଣ କହିଲେ, ଝିଅ ମତେ ତ ବାପା ସମ୍ବୋଧନା କଲ, ତୁମେ ତ ମୋର ଝିଅ ହବ, ହେଲେ ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଛ କହିଲ ମା? ନା ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକୁଛି। ସେତେବେଳେ ରାବଣ କହିଲା, ଝିଅ ତମେ ଜାଣିଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ଭୋଜନ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ଯାହା ଭୋଜନ କରିବି ତୁମେ ଯଦି ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଗୃହରେ ଭଞ୍ଜିବି। ଆଗ କାଳରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ରାବଣ କହିଲା, ହେ ମାତା, ହେ ଝିଅ ମୋର, ମୁଁ ଯାହା ଭୋଜନ ମାଗିବି ତୁମେ ଯଦି ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ଖାଇବି, ଭୁଞ୍ଜିବି, ନହେଲେ ଭୁଞ୍ଜିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସୀତା ବେଲେ ହଉ, ତମେ ଯାହା ଖାଇବ ଯୋଉଟା କହିବ ତ ମୁଁ ରାନ୍ଧିକିରି ଦେବି ଆଉ। ସେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ କହୁଛି ରାବଣ, ହେ ଝିଅ ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ଯାହା ଭୋଜନ ମାଗିବି ଦେବି, ତାହେଲେ ତମେ ସତ୍ୟ କର। ସେତେବେଳେ ସୀତା ପୁଣି ସତ୍ୟ କରି ଦେଲେ ରେ, ସତ୍ୟ କରି ଦେଲେ, ଯାହା ମାଗିବ ଭୋଜନ ଦେବି ମୁଁ ବୋଇଲେ।
ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ସୀତା ଦେବୀ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ରାବଣକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ କଣ ଦେବି। ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ କିଏ ନାଇଁ କରିବ। ସେତେବେଳେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ କଣ ମାଗିଲା ରେ? କଣ? ସେତେବେଳେ ରାବଣ ରେ ବୋଲଇ ବଚନ, ସେତେବେଳେ ରାବଣ ରେ ବୋଲଇ ବଚନ, ନୂଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିରେ ମୋହର ଯେ ମନ, ଝିଅ ମୋର ଆଗ ଝିଅ ମୋର, ନୂଆ ଚାଉଳରେ ମୋର ମନ। हे मोर ज्ञानी वर्गे, रावण कहला झील जदि तमे सत्य करिच मु जहा भोजन मागेबी दब, मते केवल नुआ चाउलर खीरी टिके दरकार, आउ किछि लोड़ा। नुआ चाउल खीरी रे मोहर जे मन देई पारिबु किलो मोर झियो तू प्रमाण। सीता देवी कहले एटा गोटे कथा कि बापा, तमे नुआ चाउल खीरी टिके मागुच मु कोन करि परिबिनी, आउ किछि खाइबनी, खाली खीरी टिके खाइबो ना, मते खीरी टिके हे गेले मु संतुष्ट। सीता देवी जीवा समय रावण कहला रह रह मा रह, तमे जो चाउलटा आनी मो कोठू, नुआ चाउलटा उत्पत्ति हबो कोठू? पुडुगुरु? नाई नाई नाई, मोर सम्मुखरे पुणी धान जे बुणीबो, संगे संगे धान पुणी गजा जे होइबो, गजारु गछ पुणी गछ होई फल फलिबो, से फलरु पुणी धान तोली हस्तरे जे नेबो, पत्थर रे छेची ताकू चाउल करिवो, से चाउल खीरी रे मोर मन एबे हबो। सीतांगु रावण कहला मा मो आगरे धान बुणा हम, गछ हम, फलिब, पाचिब, ताकू चाउल करी खीरी करी देले मु खीरी खाइबी। जेते अयोध्यारे पुणी बसी थिले जाण स्तंभीभूत होई गले, कथा सुनिन रावण, रावण कथा सुनि समस्त स्तंभीभूत होई गले। सीता मात्र टिके मुरुकी हसा दे देले, बोले हो बापा जदि तुमे कहूच धान बुणिगिरी संगे संगे मते धान करने को हम तो ठीक अच्छे, हेले धान टा मु कोठू आनिबी? कोठू? हेटी रावण हस्तरे धान धरी थिला, रावण निज हस्ते धान धरी थिला, मुठाए धान भंडाररू आनी थी, से मुठाए धान दे सीता हस्ते देला। सीतांगु होइला सुन मो वचन, हाथे को हाथे जमी माप बहन, हाथे जमी रे ए धान बुणीबो, मु देखुथिबी धान गजा जे होइबो, तक्षणे गजारु जे गछ होइबो, गछरु संगे संगे फल फलिबो, से फल पुणी पाचिन जे जीव, पाचला धान को हस्तरे तोलिब, पत्थर रे छेची तंडुल करिब, पत्थर रे छेची तंडुल करिब। धान मुठाए धरी हस्तरे रावण कहला मा निये धान मुठा को हाथ को हाथ जमी मापी धान बुणी दियो, मो आगरे धान गजा हम, गछ हम, फल फलिब, फल पाचिब, से फल को तमे चाउल करी खीरी करी देले मु से खीरी भोजन करी। कौन कले माता बई देखी
ରାବଣର ହସ୍ତରୁ ମାତା ଧାନ ଦେ ଆଣିଲେ, ହାତକୁ ହାତେ ଜମି ମାପି ଧାନକୁ ବୁଣି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ହାତକୁ ହାତେ ଜମି ମାପି ଧାନ ବୁଣି ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାନ ଗଜା ହେଇଗଲା, ଗଛ ହେଇଗଲା, ଫଳ ଫଳିଗଲା, ଫଳ ପାଚିଗଲା। ସୀତା ଦେବୀ ତୋଳିଲେ, ପଥରେ ଛେଚିକିରି ଅଗୁର ତଣ୍ଡୁଳ ବୋଲି ଚାଉଳ କଲେ। ଚାଉଳରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷୀରି ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଗୁଡ଼ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା, କ୍ଷୀରି ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ ଅନ୍ନ, ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅନ୍ନ ସହିତ 56 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଲା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣ୍ୟ ହସ୍ତରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଭଲା। ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରନ୍ଧଣା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର ହେଇଗଲା। ହେଲେ ରାବଣ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲା ରେ ସୀତାଙ୍କୁ? ରାବଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିଚାର କଲା। ରାବଣ ବିଚାର କରୁଛି, ଏ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ମା ନା ଆଉ କିଏ? ଯଦି ମୋର ମା ବୈକୁଣ୍ଠବାସିନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥିବେ ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାନ ଗଜା ହବ, ଗଛ ହବ, ଫଳ ଫଳିବ, ଫଳ ପାଚିବ। ଯଦି ମାନବୀ କନ୍ୟାଟିଏ ହୋଇଥିବ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ କି ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବାର ନାହିଁ। ମୋ ମା ହେଇଥିଲେ ଏକା ମୁଁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇକିରି ଯିବି, ନହେଲେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ରାବଣ କହିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ରାବଣ ଜାଣିଲା ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ମା, ମାର ହସ୍ତରୁ ଆଦି ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବି ବୋଲି ବିଚାର କଲା ରାବଣ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ନ 56 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ରାବଣକୁ ଡକା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, କଦଳୀପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଥମରେ କ୍ଷୀରି ଦିଆହେଲା। ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷୀରିର ପ୍ରଥାଟା ଚଳି ଆସିଲା କେବେଠୁ ନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ। ରାବଣ କହିଥିଲା ବୋଲି ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଯାଗ ଯଜ୍ଞ, ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ଯେତକ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା, ପ୍ରଥମରେ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ହଉଛି। ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ପ୍ରଥମରେ ଗୁଡ଼ ପକେଇକିରି ତିଆରି ହବ। ଏବେ ସିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇକିରି କ୍ଷୀରି ତିଆରି କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଘରର। ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ପ୍ରଥମରେ ହବ। ଆଗକାଳର ଭୋଜି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳାନ୍ତୁ, ଆଗ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କ୍ଷୀରି ଦିଆହବ। ଭୋଜିରେ ଆଗ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କ୍ଷୀରି ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଦିଆ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ? ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ରେ ଆର ଚାଉଳ ସରିଯିବ ବୋଲି ଆଗ କ୍ଷୀରି ଦେଇ ଦେଉଛି, ଭାତ ସରିଯିବ ବୋଲି ଆଗ ତୁରା କ୍ଷୀରି ଦେଇ ଦେଉଛି। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷୀରି ଦେବାର ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତରେ ମିଠା ଦିଆଯାଏ ପ୍ରଥମରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତେଣୁକରି କ୍ଷୀରି ଦିଆହେବ, ତାପରେ ଅନ୍ନ, ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ରାବଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସୀତା ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଧୌତ କରିଦେଲା ଉଲାରେ। ଏଠି କେତେଟା ନୀତିବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ, ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିବୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କଲେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ବ୍ରାହ୍ମଣର ଟିକେ ଅଇଁଠାଟା ପାଟିରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛ, ଖଳିଲା ନେଇକିରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛ, ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଖଳିଟେ ପକେଇକିରି 2 ଚଢ଼ ଭାବ ଆଣିକିରି ଖାଉଛ। ସେମିତି କେବେ କରିବନି ଉଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପରାରେ ଅମୃତ ସମାନ, ଯେତିକି ଛାଡ଼ିଥିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେତିକି ତୁମେ କରିବ ଭୋଜନ। କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖଲିରେ ଯେତିକି ଛାଡ଼ିଥିବ, ଏତିକି ଛାଡ଼ୁ, ଏତିକି ଛାଡ଼ୁ, ଏତିକି ଛାଡ଼ୁ, ଏତିକି ଛାଡ଼ୁ, ଯେତିକି ଛାଡ଼ିଥିବ ସେତିକି ତମେ ଭୋଜନ କରିବ। ହାଣ୍ଡିରୁ ଆଣିକିରି ଭୋଜନ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କଲେ ଅମୃତ ପରାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଉଲାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣେ, ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀର ଅଇଁଠା ତ ଆଜିକାଲି ନାରୀମାନେ ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ସ୍ୱାମୀର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅମୃତ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତାକୁ ଭୋଜନ କରିଦେଲା, ତାକୁ ଦିନ ସାରା ଭୋକ ହବନି। ଯୋଉଦିନ ସ୍ୱାମୀର ଅଇଁଠା ଖାଇନଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ, 10 କଂସା ଦରକାର ତାକୁ। ପରୀକ୍ଷା କର ମା ମାନେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ତମର ଏତିକି 2 ଗୁଣା ଛାଡ଼ିଥିଲା, ସେତିକି ଖାଇକି ରହ ଦେଖିବା। ଯଦି ତମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ପୋଷିବ ତମେ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ସେତିକି ଖାଇଲା ବାଦେ ଆଉ 3 କଂସା ଆଣିକିରି ଖାଉଛ। ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଶିବଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପାର୍ବତୀ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଶିବ ଯେତିକି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ସେତିକି ପାର୍ବତୀ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ। ଦିନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶିବ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଶିବ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଖାଉ ସବୁ ଯାକ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଖାଇକିରି ଉଠିଲା ପରେ ଏତିକି ଛାଡ଼ିକିରି ଉଠୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏତିକି ଛାଡ଼ିକିରି ଉଠୁଛ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଶିବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ନାହିଁ ମୋତେ, ଖାଉ ସବୁ ଯାକ ଖାଇଦେଲେ, ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଖାଇଦେଲେ। ଖାଇଦେଲେ କି ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ପାର୍ବତୀ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛି? ଶିବଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ନ ମିଳିବାରୁ ଶିବଙ୍କୁ ଗୋଟା ପଣେ ଗିଳି ଦେଲେ।
ଶିବଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ନ ମିଳିବାରୁ ଶିବଙ୍କୁ ଗୋଟା ଆପଣ ଗିଳିଦେଲେ, ଗୋଟାରେ ଗିଳିଦେଲେ। ଶିବଙ୍କ ଅଇଁଠା ଟିକେ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ପାର୍ବତୀଙ୍କି ଶିବ ଗୋଟା ଶିବଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲେ। ଗିଳିଦେବାରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ 4 ଘଣ୍ଟାର ପାଠ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା କହୁଛି ମୁଁ 4 ଘଣ୍ଟାର ପାଠ, କିନ୍ତୁ ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କ'ଣ ନା, ସେତେବେଳେ ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ପାର୍ବତୀକୁ। ବୋଇଲେ ପାର୍ବତୀ ମୋର ଅଇଁଠା ଟିକେ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ତମେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରିଦେଲ, ହେଲେ ମୁଁ ମରିଗଲି ନା, ମୁଁ ମରିଗଲେ ତମେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଯଦି ମରିଗଲି ତମେ କ'ଣ ହବ? ବିଧବା ହବ ନା। ଆଜିଠାରୁ ବିଧବା ହୋଇ ରହିବ ସଂସାରେ ଗୋ, ରହିବ ସଂସାରେ, ମୋର ଅଭିଶାପ ଏବେ ପଡ଼ିବ କବାରେ। ତେଣୁକରି ବିଧବା ରୂପରେ ପାର୍ବତୀ ରହିଲେ। ହସ୍ତର ଚୁଡ଼ି ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭଲେ, ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୁଣି ପୋଛି ହୋଇଗଲା, ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଶାଢ଼ୀ ଏବେ ଧଳା ହୋଇଗଲା। ଏପରି ପାର୍ବତୀ ପୁଣି ବିଧବା ରୂପକୁ ଧରିଲା। ଶିବଙ୍କୁ ଗୋଟା ପଣେ ଗିଳିଦେବା ଯୋଗୁଁ ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଅଇଁଠା ଛାଡ଼ିଲିନି ବୋଲି ତମେ ମୋତେ ଖାଇଦେଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ତମେ ଆଜିରୁ ବିଧବା ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଯୋଉ ବିଧବା ହେଲେ ତାଙ୍କର ନାଁଟା କ'ଣ ଥିବ? ବିଧବା ହେଇକିରି ପାର୍ବତୀ କୋଉଟେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଅଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଅଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ରେ? କ'ଣ? ଧୂମାବତୀ କନ୍ୟା ବୋଲି ସେ କନ୍ୟାର ନାମ, ସେ କନ୍ୟାର ନାମ। କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପୁରାଣ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? କ'ଣ? ପୁରାଣ ଥାରେ ପୁଣି ଯିଏ ଉଠିଯିବ ଆର ଜନ୍ମରେ ଛାଗଳ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହବ। ବୋଇଲେ କ'ଣ, କି ରୂପ? ପୁରାଣ ଚାଲିଥିବ, ଯୋଉ ପୁରାଣ ପାଠଟା ନ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଯିଏ ପଳେଇବ ନା, ଆର ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହବ? କ'ଣ? ଛାଗଳ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହବ। ବୋଇଲେ କ'ଣ ସେଇଟା? ଛାଗଳ ବୋଇଲେ ଛେଳି। ଓ, ଛେଳି ହବ। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ ବିଧବା ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଧୂମାବତୀ କନ୍ୟା। ଧୂମାବତୀ କନ୍ୟା ବୋଇଲେ ଆମର 10 ମହାବିଦ୍ୟାରୁ ସେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଧୂମାବତୀ ବିଦ୍ୟା ଅଛି। ବିଧବା ହେଇକିରି ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କରିବ, ସ୍ୱାମୀକି କେବେ ନିନ୍ଦା କରିବନି, ସ୍ୱାମୀକି କେବେ କଟୁ କଥା କହିବନି, ସ୍ୱାମୀକି ନିନ୍ଦା ବାକ୍ୟ କରିବନି କି ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା ବାହାରେ କରିବନି। ସ୍ୱାମୀ ତମର ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା ବାହାରେ କରିବନି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା କରିବ ଗୋଟେ ନାରୀ, ସେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ? କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଭାଗବତ। କ'ଣ ବୋଲି? କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ? जो नारी स्वामी अभगत विधवा हेव जन्म सात। जो नारी स्वामी अभगत विधवा हेव जन्म सात। उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग, शास्त्र कहिला जो माने स्वामी के भक्ति करंतनी, जो नारी स्वामी अभगत विधवा हेव जन्म सात। जगन्नाथ दास भागवत रे कहिले स्वामी को निंदा करिवो, स्वामी के कटु कथा कहिवो, स्वामी को भक्ति करिवो नाही, स्वामी निंदा बाहरे कले 7 जन्म पर्यंत विधवा होइबो संसारे, लिखले जगन्नाथ दास भागवत रे। तेणु तार उदाहरण हला पार्वती। पार्वती शिव को निंदा करने आदि विधवा रूप में रहिले। तेणुक जो मैंने स्वामी निंदा करती 7 जन्म पर्यंत विधवा हुआ।
ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗେ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କର ଭୋଜନ ସରିଲା, ରାବଣ ଭୋଜନ ସରି ହାତ ଧୌତ କରି ଯିବା ବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ ବାପା ଟିକେ ରୁହ, ତମେ ଯିବ ମନା ନାହିଁ, ଟିକେ ରୁହ। ନା କଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଇ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେବ ମହାପାତକ ତାର ଅଙ୍ଗକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେବ 7 ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ ତାକୁ ବହୁତ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁକରି ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମେ କି ଦକ୍ଷିଣା ମାଗୁଛ ମାଗ, ଦକ୍ଷିଣା ଧରି ଭୋଜନ ଦେଇ ଖାଇଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣା ଧରିକିରି ଯାଅ। ତମର ମନ ରୁଚିକର ଭୋଜନ ଦେଲି ନା, ତେଣୁକରି ଦକ୍ଷିଣା କଣ ନବ କୁହ। ରାବଣ କହିଲା ଝିଅ ଲୋ, ମତେ ବାପା ବୋଲି କହିଲ, ତୁମେ ମୋର ଝିଅ ହବ, ବାପା କେବେ ଝିଅ ପାଖରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନବ? ନାଇଁ ମା ନାଇଁ, ମୋର ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପୁର ମା, ମୋର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ମା, ମୁଁ କାହିଁକି ତୋ ପାଖରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନେବି? ସୀତା କହିଲେ ବାପା ତୁମେ ମତେ ଝିଅ ବୋଲି କହୁଛ, ଝିଅର କଣ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଯଦି ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଦକ୍ଷିଣା ନ ନିଅ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଦକ୍ଷିଣା ଧରିକିରି ମୋ ଠାରୁ ଯାଅ। ରାବଣ ପଡ଼ିଗଲା ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ, କହିଲା ଝିଅ ଯଦି ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦବ ଠିକ ଅଛି ନେବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ସତ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ନେବି। ଯାହା ମାଗିବି ମତେ ଯଦି କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଶୁଣଲୋ ଝିଅ ତୁ ଦକ୍ଷିଣ, ଯଦି ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ନେବି ତମେ ସତ୍ୟ କର, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଲେ ମତେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଦବ। ଆଚ୍ଛା ରାବଣ କଣ ମାଗିଲା, ସୀତା କଣ ଦେଲେ? ଆଚ୍ଛା କଣ ଦେଲେ? ରାବଣ ବୋଇଲା ଝିଅ ଲୋ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, ଦକ୍ଷିଣାରେ ଝିଅ ମୋର ଲୋ ନାହିଁଟି ପ୍ରୟୋଜନ। ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ଦବା ପାଇଁ ଗୋ ବିଚାରୁଛ ମନ, ମୋହର ପୁରକୁ ଆସିବ ବହନ। ସୀତା ଦେବୀ କି କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ ଯଦି ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦବା ପାଇଁ କହୁଛ, ଦକ୍ଷିଣା ରୂପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଗୁଛି ମୋର ପୁର ବୋଇଲେ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସିକିରି ବୁଲିକିରି ଯିବ, ମତେ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଟା କା ଦକ୍ଷିଣା? ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଦକ୍ଷିଣା। ସେତେବେଳେ ସୀତା କହିଲେ ବାପା ଏବେ ତ ଯାଇପାରିବିନି, ଏବେ ମତେ ସମୟ ନାହିଁ, ତମର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହବ, ତମେ ଯେହେତୁ ମୋର ବାପା ସଦୃଶ୍ୟ, ତମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ ମତେ ଡାକିକିରି ନବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ହେଲେ ଉଲାରେ ଯେଉଁ ରୂପ ଧରି ଯାଇଥିଲା ରେ କରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ, ସେଇ ରୂପରେ ନେଲା ପୁଣିରେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ। ଯୋଉ ରୂପରେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ରାବଣ, ସେ ରୂପରେ ତ ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଧରିକିରି ଗଲା। ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ କେତେ ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲା? ଯଦି ଚୋରେଇକିରି ନେଲା ଠିକ ଅଛି, ଲଙ୍କା ପୁରରେ ରଖିଥାନ୍ତା, ହଁ ଅଶୋକ ବନରେ କାହିଁକି ରଖିଲା ରେ? ତାଙ୍କ ଘରେ ଜାଗା ନଥିଲା। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସୀତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସୀତା ପୁଣିରେ ଅଶୋକ ବନରେ ରହିଲା। ସୀତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଥିଲା। ରାବଣ ତ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ଜାଣିପାରିଲା ମୋ ଝିଅର ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଅଛି। ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ କେମିତି କଟିବ? ଅଶୋକ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ତାର ବନ୍ଧ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। 14 ମାସ ସୀତା ରହିଲେ ଅଶୋକ ବନରେ, ତେଣୁକରି ସୀତାଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଉଲାରେ ସୀତାଙ୍କର ରାବଣ ମାନେ ଆମର ରାମଙ୍କର ସହିତ ସୀତାଙ୍କର କେତେ ଦିନ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? କେତେ ଦିନ? ଶୁଣି, ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିବାହ କରିବାର 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିଲେ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ସୀତା ଗଲେ ବନବାସକୁ 14 ବର୍ଷ ରାମଙ୍କ ସହିତ। ବନସ୍ତରେ 12 ବର୍ଷ 10 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଦିନ ହେଲା, ସେଦିନ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଡାକି ଧରିଗଲା। 14 ମାସ ରହିଲେ ଅଶୋକ ବନରେ, 12 ବର୍ଷ 10 ମାସ 14 ମାସ ହେଲା 14 ବର୍ଷ। 14 ବର୍ଷ ପୁଣି 12 ବର୍ଷ, 26 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ ସୀତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲା। 26 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ବନରେ ସୀତା ଦେବୀ ରହିଲେ, ତାପରେ ସୀତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଲବକୁଶ 2 ଜଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଓଲା ଲବକୁଶ 2 ଜଣ ଯାକ ସୀତା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁଶ ପିତଳରୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଲବ କୁଶ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଲବ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସୀତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ, କୁଶ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୁଶରୁ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ କୁଶରୁ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ କହିଲା ସୀତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ 2 ଜଣ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ଲବ, ତାପରେ କୁଶ। ହେଲେ ଉଲାରେ ତୁ ବୁଝିଲୁ, ମତେ ତ ଡାକି ତୁ ମତେ ପଚାରିଲୁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ କଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲା, ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁ?
ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲା? ଡାକିକି ନେଇଥିଲା। ହଁ, କ'ଣ କରିବାକୁ? ତାଙ୍କ ଘରେ ଜାଗା ନଥିଲା ଯେ ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିବାକୁ। ସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ପରାରେ। ନିଜ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ ଥିଲା ସୀତାଙ୍କର, ଏ ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାବଣ ରଖିଲା ଅଶୋକ ବନରେ। ବୁଝିଲୁ?